Hi guys, we will now Texas City video. Perspective projection. Kerala Technology University KTU in Engineering Graphics module important chapter on perspective projection. Perspective projection or perspective drawing and perspective projection. When you figure object space that's the perspective projection. Like a photograph. Photograph photograph and the photo photograph. That's perspective perspective projection. This is a simple chapter. We the method. Object position chapter sure question definition perspective projection is the graphic representation of an object on a single plane called a picture plane as it appears to an observer. The object is placed behind the picture plane. Here is a terminology. Picture plane and the object picture plane behind the questions. Picture plane observer picture plane front. Okay. That's our picture plane. Picture plane behind object place. Observer picture plane front. Image capture the perspective projection. Therefore, visual rays from the eyes of the observer to the object are cut by the PP. That is, the rays pierce the picture plane and form an image on it. Okay. Well, I am an observer. In the front of the picture plane, the picture plane back behind the object. In the visual ray, in the visual ray, object visual rays from the eyes of the object observer to the object are cut by the PP. Cut by the PP, that is, the rays pierce the picture plane and form an image on it. Visual ray from the eyes of the observer to the object are cut by PP. PP the picture plane behind an object. This image is the perspective view of the object. So, observer the visual rays object and the PP cut PPA cut the rays angana picture plane object image now this image is the perspective view of the object. The arrangement of eye, picture plane and the object is the same as in the case of third angle projection. ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് third angle projection ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് first angle projection ആയിരുന്നു. Third angle projection വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. Okay. Therefore, the top view of the object is drawn above the front view. Third angle projection ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് top view എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലും front view എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ശരി. Example of perspective projections. If one stands in the middle of a long straight road and looks at the trees on both sides of the road, it will appear as if the lines of the trees converge to a point at a very long distance. The view experienced by the person is the perspective view of the highway. ഒരാൾ എന്താണ് റോഡിൽ നടക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ട്രീസിനെ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ട്രീസ് കൺവേർജ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ വെരി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ കയറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്താണ് അതങ്ങ് കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ. ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അപ്പാരന്റ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് എ റിസീഡിംഗ് rails of a railway track to a point is a case of perspective. ഇതുപോലെ രണ്ടു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. If one stands at one end of a central corridor of a long building, the lines of pillars on both sides of the corridor will appear to be converging.
കൺവേർജിങ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ, പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഓൾ മീൻ ദി സെയിം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഒരു കോറിഡോറിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ നമുക്ക്. അതെന്താണ്, കൺവേർജ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ്, ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ടെർമിനോളജി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറേ ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ XYക്ക് മുകളിലും താഴെയായിട്ടൊക്കെ വരച്ചു അല്ലെ. XY ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ലൈൻ, അതിന് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് വെച്ചു. നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ പഠിച്ചു, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് ആദ്യം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ലെ. ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈസ് വെയർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ്. ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും. Ground plane is a horizontal plane representing ground on which the object is assumed to be placed. ഓക്കെ, ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ലേ. ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത്. ആ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ആ പ്ലെയിനിനെ പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ ഒബ്സർവറിന്റെ കണ്ണിന് നേരെയുള്ള പ്ലെയിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടോ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിലിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. ഇത് എന്താണ്, പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, PP. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനും എന്താണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ ആണോ? ശരി. ഇനി ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും എല്ലാത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിക്കൊണ്ട് എന്തൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും, SP എന്ന് പറയും. ഇവിടെ S എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, SP ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ആ ഒബ്സർവറുടെ കണ്ണ് തന്നെയാണ്. അതിനൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒബ്സർവർ ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒബ്സർവറിന്റെ എന്താണ്, വിഷ്വൽ റേസ് ആണ് ഇതായി പോകുന്നത്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുകയാണ് അല്ലെ. ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആ വിഷ്വൽ റേസ് അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും ഈ ഡയമെൻഷനിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, എനിക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അതിന്റെ ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത് നോക്കിയേ, ഒബ്ജക്റ്റ് BPക്ക് പുറകിലാണ്, ഒബ്സർവർ PPക്ക് ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ വിഷ്വൽ റേ എവിടെ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഇമേജ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ വിച്ച് പ്ലെയിൻ, PP, പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന്, അത് രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്തുണ്ട്, പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെല്ലാത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലെയിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വിഷ്വൽ റേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് എവിടെ വീഴും, പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ വീഴും അല്ലെ. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന് നമ്മൾ അതിന് എന്താണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിന് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിന് വന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, HL, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ പോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ. ഇതൊരു 3D വ്യൂവിലാണ് കാണിച്ചത് അല്ലേ. നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ്, 2D വ്യൂവിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇത്രയും ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ടെർമിനോളജീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലെയിൻസ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ, ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ എന്തിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ലൈൻസ് എൻ്റെ കണ്ണിന് നേരെ, ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിന് നേരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന്, ദെൻ ഇത് മുകളിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെർമിനോളജീസ് ആണ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് നേരെയുള്ള എന്താ പോയിന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ തന്നെ എന്ത് പറയാം, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. കണ്ണിന് നേരെയുള്ള പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും. ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ജി പി വിത്ത് ദി പി പി. ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ജി എൽ ആണ്. Coefficient central plane is an imaginary vertical plane which passes through the S and C. It is perpendicular to both picture plane and ground plane. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പിക്ചർ പ്ലെയിന്, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിന്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ. All the projections converge to a point known as vanishing point. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടത്, vanishing point. വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അല്ല, vanishing point. ഓക്കെ, നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് രീതിയിലാണ്, അതായത് 2Dയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ്. അത് 3D അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ്. പെർസ്പെക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാ ഫിഗറിലും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻസിനെ വരയ്ക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും, പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കും. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരയ്ക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് വരയ്ക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ തന്നെ HL ഡാഷ് വരയ്ക്കും. ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും, ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ, ഇതെല്ലാത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ നേരെ എല്ലാത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പൊസിഷൻ തന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് PP നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ടിലാണെന്ന് തന്നിരിക്കും, HL. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 40 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് PP എന്നൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം, ആദ്യം നമ്മൾ PP വെറുതെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ. PP വെറുതെ വരച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതെല്ലാം നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ തന്നിരിക്കും. പിക്ചർ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കും ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 30 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് PP. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, 30 mm താഴോട്ട് വരച്ചിട്ട് ഈ HL അങ്ങ് വരയ്ക്കും. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എവിടെയാണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലാണ്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലാണ്. പക്ഷെ ആദ്യമേ എനിക്ക് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടൂല. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വരയ്ക്കും. ദെൻ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ HL ഡാഷ് വരയ്ക്കും. HL ഡാഷ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 40 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് PP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞേക്കും 70 mm എബോവ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നും പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തതും വരയ്ക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും ഒരേ എന്ത് തന്നെയാണ്, ഒരേ ലൈൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്, കാരണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം വിഷ്വൽ റൈസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും, SP ഡാഷ് എന്നും കിട്ടും. ഇത് കിട്ടാൻ കാരണം രണ്ട് പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് PP തരും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എബോവ് ഗ്രൗണ്ടും തരും. അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും 40 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് PP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറയും 50 mm എബോവ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ, ഒരു സ്പേസ് അങ്ങ് വിടും. എത്ര വേണോ വിടാം. എത്രയും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ HL ഡാഷ് വരച്ചിട്ട് താഴോട്ട് 50 എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി, 50 mm മുകളിലോട്ട് വരച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, HL ഡാഷും കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ പി പിക്ക് മുകളിലായിരിക്കും, ഒന്നുകിൽ പി പി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി പിക്ക് മുകളിൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കും. സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും, ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പറയും, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെൻട്രൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് 50 mm അല്ലെങ്കിൽ 60 mm, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നും 40 mm റൈറ്റിലോട്ട് അങ്ങനെയും തന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചെങ്കിൽ ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു 30 mm ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 mm സെന്ററിൽ നിന്നും, ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും 30 mm ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുക്കും. ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും. ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ HL ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് SP. അതുപോലെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ HL ഡാഷിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് SP ഡാഷ്. നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ HL ഡാഷിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് SP ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഫിഗറിൽ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത്, പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കി, ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക. ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുക. പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വരച്ചിട്ട് അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുക. എന്ത് വരയ്ക്കാൻ? HL. അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 30 mm or 40 mm in front of PP. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെടുക്കും? ആ 30 mm ഇവിടെ എടുക്കും, ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എഴുതും. SP എന്ന് എഴുതൂല, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 50 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് HL ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ HL എന്ന് പറഞ്ഞ്, കാരണം അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിട്ടില്ല? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് SP എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കും? HL ലൈൻ വരച്ച് HL എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് പറയും, and the station point is 30 mm in front of PP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, and also station point is 60 mm above ground. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് അങ്ങ് വിടും, എന്നിട്ട് ഒരു ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കും, അതിനെ HL ഡാഷ് എന്ന് എഴുതും, എന്നിട്ട് 60 mm above the ground എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈക്വൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കും? 60 താഴോട്ട് എടുത്തിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു, അവിടെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എഴുതും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഇത്രയും, അപ്പം ഒന്ന് PP വരച്ചു, HL വരച്ചു, HL ഡാഷ് വരച്ചു, ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു. അപ്പൊ 4 ലൈൻ വരച്ചു. നമ്മൾ അവിടെ മുൻപ് XY എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ലൈനിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ലൈൻ വരച്ചു? 4 ലൈൻ വരച്ചു. 4 ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു. PP, HL, HL ഡാഷ്, GL. ഇത് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുക എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരിക്കും. സ്ക്വയർ എങ്കിൽ സ്ക്വയർ, പെന്റഗൺ പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ റെക്ടാങ്കിൾ എങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ, ഏതാണ് ആ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും PPയിൽ ടച്ച് ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ 10 mm ബിഹൈൻഡ്. 10 mm ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട്, കാരണം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ്, അപ്പൊ ബിഹൈൻഡ് ഇങ്ങോട്ട്, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് 10 mm ബിഹൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 10 mm ബിഹൈൻഡ് ആക്കി ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നു. ആ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ നേരെ താഴോട്ട് വരച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ കിടക്കും, ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ കിടക്കും. അതും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ. സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത്? ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്നും സെന്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു 50 mm. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു 20 mm. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാം. അപ്പം ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്നും ഇത്ര mm ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കും. സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ നമ്മൾ വരച്ച 4 ലൈനിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ലൈന് താഴോട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും? ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ HL എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ പോയിന്റ് എന്താണ്? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. കണ്ടോ? ആ പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. HL കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്, വീണ്ടും HL ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഡാഷ്, അല്ലെ SP ഡാഷ്.
ഓക്കെ ആണോ? ഇതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം വരയ്ക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ആ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ഇതൊരു എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറിയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, വളരെ തറവായിട്ട് പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ലൈൻസ്, പി പിക്ക് മുകൾ എവിടെയാണ്, അല്ലെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരയ്ക്കണം, ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരയ്ക്കണം, എച്ച് എൽ ഡാഷ്, ഗ്രൗണ്ട് ലൈന്, സെൻട്രൽ പ്ലെയിന്, എസ് പി ഡാഷ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസും പാറ്റേൺ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. സോളിഡിന്റെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി, സോളിഡ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നതും വേറെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് കാണുന്നത്. ഈ പ്ലെയിനുകളെല്ലാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ മാറുന്ന എന്താണ്, ആ ഓബ്ജക്റ്റ് മാറും. പക്ഷെ പ്ലെയിനുകളെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പി, അത് കഴിഞ്ഞ് എച്ച് എൽ ഡാഷ്, ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ, സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ, എസ് പി ഡാഷ്, ഇതെല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും മാറിയിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഫിഗർ മാറും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻസ് വരയ്ക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലൈൻസുകൾ വരയ്ക്കുന്നതും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഏത് ഷേപ്പും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സുകൾ, വരയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഏകദേശം എന്താണ് സെയിം സ്റ്റെപ്പുകളായിരിക്കും. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം.